अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने आज मुझे हिंदुस्तान के इस इलाके में भी आने की तौफीक दी। അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു തആല ഇന്ത്യയിലെ ഈ ഒരു പ്രദേശത്തും വരാനുള്ള തൗഫീക്ക് ഇന്ന് എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. 2005 में जब कादियान आया था मैं, उस वक्त भी केरला के बाज़ मुखलिसीन का इसरार था कि केरला भी ज़रूर आएँ, लेकिन हालात ऐसे थे कि उस वक्त फौरी तौर पर प्रोग्राम नहीं बन सकता था। 2005 ഞാൻ കാദിയാനിൽ വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്നോട് ഇവിടെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അന്ന് ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. मैंने उस वक्त उनसे कहा था कि आइंदा इंशाअल्लाह आने की कोशिश करेंगे। सो अल्लाह ताला ने आज महज अपने फजल से उस बात को पूरा करने की तौफीक दी। അന്ന് ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ നാട് സന്ദർശിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഫضل കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു വാഗ്ദാനം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇന്ന് സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ये बिल्कुल हकीकत है कि जब तक इंसान खुद किसी चीज़ का मुशाहिदा न कर ले, उसके बारे में जो भी मालूमात हों सही तरह उनका अहाता नहीं किया जा सकता। ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വസ്തു നേരിട്ട് കാണാത്തത് വരെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ സാധ്യമല്ല. मैं इस बात पर अल्लाह ताला का और भी ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे यहाँ आकर आप लोगों से मिलने और आप लोगों के इखलास व वफा को देखने का अल्लाह ताला ने मौका अता फरमाया। എനിക്ക് ഇവിടെ വരാനും നിങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന കൂറും ആത്മാർത്ഥതയും കാണാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിനെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ വീണ്ടും ശുക്ർ ചെയ്യുന്നു, നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. गो इस सूबे के इस इलाके के जितने भी लोगों से मैं कादियान या लंदन में मिला हूँ उन्हें इखलास व वफा से पूरी पाया है, लेकिन यहाँ आकर जमात को देखकर और हर मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान को देखकर और इनके इखलास व वफा के मयार को देखकर जो अल्लाह ताला के हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात पर फजलों का अंदाज़ा हुआ है, वो आप लोगों से मिले बगैर नहीं हो सकता था। ഞാൻ ഇവിടെയുള്ളവരെ കാദിയാനിൽ വെച്ചും ലണ്ടനിൽ വെച്ചും എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെയുള്ളവരും വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥതയും കൂറും പുലർത്തുന്നവർ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും എല്ലാം തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ആത്മാർത്ഥതയും ആ കൂറും എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചത്, അത് നിങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് എനിക്കതിന്റെ പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്ന ബോധ്യം ലഭിച്ചത്. हमारे साथियों में से कोई कह रहा था
कि इनमें इंडोनेशियन अहमदियों की तरह का डिसिप्लिन और इखलास है। कोई कह रहा था कि अफ्रीकनों की तरह का इखलास है, गो कि अफ्रीकनों का इखलास का इजहार जो है उसमें जोश भी बहुत नुमायाँ होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि दुनिया के हर कोने में बसने वाले अहमदी का इखलास व वफा नाकाबिले मिसाल है। പലരും എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഇവരുടെ ഈ ആത്മാർത്ഥത ഇന്തോനേഷ്യക്കാരെ പോലെയാണ്, ചിലർ പറയാറുള്ളത് ആഫ്രിക്കക്കാരെ പോലെയാണ്. എന്നാൽ ഓരോ പ്രദേശത്തും താമസിക്കുന്ന, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന അഹമ്മദികളുടെ ആത്മാർത്ഥതയും കൂറും അത് ഉദാഹരണീയമല്ലാത്തതാണ്. അത്രമാത്രം ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥതയാണ് അവർ ഓരോരുത്തരും തന്നെ പുലർത്തുന്നത്. गो के इजहार के तरीके मुख्तलिफ हैं और हिंदुस्तान के इस हिस्से के अहमदियों के इखलास व वफा के इजहार का भी अपना एक अंदाज है। ये हिस्सा जो कादियान से हज़ारों मील दूर है, इस हिस्से में रहने वाले अहमदियों में से शायद बड़ी तादाद ऐसी हो जिन्होंने बराह रास्त खलीफा वक्त से पहली दफ़ा मुलाकात की है। लेकिन बूढ़ों, जवानों, बच्चों में मैंने जो जज्बात का इजहार, आंखों में पहचान और एक खामोश इजहार कि दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जारी करदा निज़ाम खिलाफत के बाद जारी करदा निज़ाम खिलाफत से मोहब्बत वफ़ा के जज्बे को ख़त्म करने में रोक बन सके, उसे मैंने देखा है। ഇവിടെയുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മാർത്ഥതയും കൂറും തന്നെ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമാണ്. അതെനിക്ക് നേരിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ കാദിയാനിൽ നിന്നും 1000-ഓളം കിലോമീറ്റർ ദൂരെ, 1000 കിലോമീറ്റർ ദൂരെ താമസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആ ജമാഅത്തിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് അവർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന ആ കൂറും ആത്മാർത്ഥതയും വളരെ കൂടുതലാണ് എന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായി ജമാഅത്തിനോടുള്ള ആ ആത്മാർത്ഥത നമുക്ക് അത് 10 മടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ये सब कुछ जो है ये हैरत में डाल देता है कि क्या इन जज्बात के इजहार के बाद भी दूसरे मुसलमानों को शक है कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के फरिश्तादा और भेजे हुए नहीं। ഈ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയും കൂറും കണ്ടിട്ടും അനഹമ്മദികൾക്ക് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സത്യതയെ വല്ല സംശയമുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തെ അള്ളാഹു അല്ല അയച്ചതെന്ന്? आते जाते लोग मस्जिद बड़ी मरकज़ में है, अहमदियों की गर्मजोशी और खुशी को देख रहे हैं। खिलाफत से मोहब्बत का इजहार हो रहा है जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि ये खिलाफत हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के काम को आगे बढ़ाने के लिए वो रस्सी है जिसको पकड़ के हमने आगे बढ़ते चले जाना है। ഓരോരുത്തരും വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെല്ലാം തന്നെ ഖിലാഫത്തിനോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയും പ്രത്യേകമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഖിലാഫത്ത് എന്നുള്ളത് ഹദ്റത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു കയറാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥതയും കൂറും അവർ വെച്ച് പുലർത്തുന്നത് കാണുമ്പോൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും തന്നെ സംശയത്തിനുള്ള ഒരു സന്ദേഹത്തിനുള്ള ഒരു അവസരവുമില്ല. और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना है। അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയാണിത്. और हमारी मंजिल मकसूद क्या है? वो अल्लाह ताला की रजा का हसूल है। നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ്? അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കരസ്ഥമാക്കലാണ്. मरते दम तक वो काम किए जाना है जो अल्लाह ताला की रजा के हसूल को आसान बनाने वाले हों। മരണം വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗം എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. वो काम करते चले जाना है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इताअत का हामिल बनाने वाले हैं। റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനിയുടെ പരിപൂർണമായ അനുസരണത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജീവിത ലക്ഷ്യം. वो मयार हासिल करने की कोशिश करनी है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक, ज़माने के इमाम और मसीह मऊद और महदी मऊद हम में पैदा करना चाहते हैं। ഹദ്റത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇമാമും റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനിയുടെ പ്രിയ ദാസനുമായ മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഏതൊരു ആത്മാർത്ഥതയാണ് നമ്മളിൽ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം. बस जिस जज्बे का इजहार मैंने देखा कि किस तरह यहाँ के अहमदी हज़रत मसीह मऊऊद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की वजह से आप के निज़ाम खिलाफत से इखलास व वफा का ताल्लुक़ रखते हैं. ഹദ്റത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോടുള്ള ബന്ധം നിമിത്തം
ഖിലാഫത്തിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥതയും കൂറും എത്രമാത്രമാണ് എന്ന് എനിക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു. വളരെയധികം ആത്മാർത്ഥത നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തന്നെ വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട്. इसको कायम रखना हर अहमदी का फ़र्ज़ है और इसको इसी सूरत में कायम रखा जा सकता है जब हम इस बुनियादी मकसद को हमेशा अपने सामने रखने वाले होंगे कि अल्लाह ताला की रज़ा का हसूल हमारी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद है. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഉദ്ദേശം, ഈ ഒരു നില നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തന്നെ നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം, അതായത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കരസ്ഥമാക്കുക എന്നുള്ള ജീവിത ലക്ഷ്യം, അത് പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഠിനമായിരിക്കുന്ന പ്രയത്നം നാം ഓരോരുത്തരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इताअत हमारी जिंदगियों का नस्बुल ऐन है. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനിയെ പരിപൂർണമായും പിൻപറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैत में आकर वो मयार हासिल करना जिनकी आप अलैहिस्सलाम हमसे तवक्को की है, हमारा हदफ या टारगेट होना चाहिए. ഹദരത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ബൈഅത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഏതൊരു ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന ആത്മീയ സ്ഥാനമാണോ ആ മഹാത്മാവ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്, ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതായിരിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്. वरना अगर ये नहीं तो खिलाफत के मुतालिक तिराने पढ़ना और नज़्में पढ़ना तो कोई हैसियत नहीं रखता. ഈ ഒരു ആത്മാർത്ഥത, ഈ ഒരു പദവി കരസ്ഥമാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഖിലാഫത്തിന് വേണ്ടി ഖിലാഫത്തിനെ പുകഴ്ത്തുകയും ഖിലാഫത്തിനെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പദ്യങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. लोग दुनियावी लीडरों से भी जज्बाती ताल्लुक और अकीदत रखते हैं. തീർച്ചയായും ഖിലാഫത്തിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. लोग दुनियावी लीडरों से भी ताल्लुक रखते हैं. ഭൗതികമായിരിക്കുന്ന ലീഡർ നേതാക്കന്മാരോടും നമ്മൾ ബന്ധം പുലർത്തുന്നുണ്ട്. दुनियावी मकासद के लिए भी कुर्बानियां देते हैं. ഭൗതികമായിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മൾ ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. लेकिन कितने हैं जो खुदा ताला की रजा के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी की खातिर कुर्बानियां देते हैं. എന്നാൽ ആരുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയും റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനിയെ പരിപൂർണമായും പിൻപറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഇത്രമാത്രം ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ? जो लोग ज़ाहिर ये कुर्बानियां देते नजर आते हैं, ये सब नाम निहाद कुर्बानियां हैं. ഭൗതികമായിട്ട് വലിയ വലിയ ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ നമ്മൾ കാണുന്നു. അതെല്ലാം തന്നെ പേരിന് മാത്രമുള്ള ത്യാഗങ്ങളാണ്. क्योंकि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के खिलाफ हैं. ഇതെല്ലാം തന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനിയുടെയും അള്ളാഹുവിന്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും സുന്നത്തിനും വിരുദ്ധമാണ്. उन उलमा और लीडरों के पीछे चलकर करते हैं जो खुद किसी ऐसे रहनुमा को चाहते हैं जो खुदा ताला की तरफ से हिदायत याफ्ता हो. അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കാത്ത ലീഡർമാരെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ഇവർ പെരുമാറുന്നത്. और वो इस जमाने में सिर्फ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हैं और उनके अलावा कोई नहीं. അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശം ലഭിച്ച വ്യക്തി ഹദ്റത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മാത്രമാണ്, മറ്റാരും തന്നെയല്ല. बस हकीकी कुर्बानी का शऊर और मकासद के हसूल के लिए राहें मुतय्यन करना सिर्फ अहमदी को ही के ही नसीब में है. അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ രീതിയിലുള്ള ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് അതിനുള്ള സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നത് അഹ്മദികൾക്ക് മാത്രമാണ്. और इसके लिए हर अहमदी को उस तालीम को समझते हुए जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमारे सामने कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश फरमाई, अपनाने और उस पर कायम रहने की कोशिश करनी चाहिए. ഹദ്റത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വെച്ചിരിക്കുന്ന അധ്യാപനങ്ങളെ നമ്മൾ ശംസീകരിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് അത്യാവശ്യമാണ്. तभी हम हकीकी और सच्चे अहमदी कहलाने के मुस्तहिक होंगे. അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ സത്യമായിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അഹ്മദികളായി മാറുക. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हमसे क्या चाहते हैं? आप अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं, ഹദ്റത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമ്മളോട് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹദ്റത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇപ്രകാരം അരുളുന്നു: याद रखो कि सच्चे और पाक अखलाक रास्तबाजों का मोइज़ा है. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ആ ജീവിതം, സത്യസന്ധമായിരിക്കുന്ന ജീവിതം പരിശുദ്ധരുടെ മുഅ്ജിസത്താണ്, അത്ഭുതമാണ്. जिनमें कोई गैर शरीक नहीं. അതിൽ മറ്റാർക്കും തന്നെ പങ്കാളിത്തമില്ല. क्योंकि वो जो खुदा में महब नहीं होते वो ऊपर से कुव्वत नहीं पाते. അള്ളാഹുവിൽ മുഴുകാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആകാശീയമായിരിക്കുന്ന ശക്തി സംഭരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. इसलिए उनके लिए मुमकिन नहीं कि वो पाक अखलाक हासिल कर सकें.
അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ആ പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥത കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. सो तुम अपने खुदा से साफ रब्त पैदा करो. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവവുമായിട്ട് അള്ളാഹുമായിട്ട് യഥാർത്ഥമായിരിക്കുന്ന സ്വച്ഛമായിരിക്കുന്ന ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക. ठट्ठा, हंसी, कीनावरी, गंदा जुबानी, लालच, झूठ, അഹംഭാവം, പൊങ്ങച്ചം, കളവ്, വഞ്ചന, बदकारी, बदनजरी, बदख्याली, ദുർനോട്ടം, ദുർവിചാരം, दुनिया परस्ती, तकब्बुर, गुरूर, ഭൗതികത, അഹങ്കാരം, പൊങ്ങച്ചം, खुद पसंदी, शरारत, कजबैसी, സ്വന്തം പുകഴ്ത്തല്, മറ്റുള്ളവരോട് തർക്കിക്കല്, सब छोड़ दो. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. फिर ये सब कुछ तुम्हें आसमान से मिलेगा. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ആകാശത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. यानी रास्तबाजों का मुआवजा फिर आसमान से मिलेगा. സത്യസന്ധന്മാർക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ആ അത്ഭുതങ്ങൾ, മുജ്സത്ത്. जब तक वो ताकत बाला जो तुम्हें ऊपर की तरफ खींच कर ले जाए तुम्हारे शामिल हाल ना हो, നിങ്ങൾക്ക് ആകാശത്ത് നിന്നുള്ള ആ ശക്തി നിങ്ങളെ വിളിച്ച് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം, और रूहुल कुदस जो जिंदगी बख्शता है तुम्हें दाखिल ना हो, അള്ളാഹു നൽകുന്ന ആ ശക്തി, ആ ജീവിതം നമുക്ക് കൈവരിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം तुम बहुत ही कमजोर हो നിങ്ങൾ ബലഹീനരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. और तारीकी में पड़े हुए हो. നിങ്ങൾ അന്ധകാരത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് കരുതുക. इस हालत में न तुमको किसी मुसीबत का मुकाबला इस हालत में ना तो तुम किसी मुसीबत का मुकाबला कर सकते हो, ना इकबाल और दौलतमंदी की हालत में किबर और गरूर से बच सकते हो. അതേപോലെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനോ അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതലായിരിക്കുന്ന ഈ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിലോ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന ആത്മീയമായ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നതിനോ സാധ്യമല്ല. आपने फरमाया तुम अबनाओ समा बनो ना अबनाओ लर्स. ഹസ്രത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വീണ്ടും പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ആത്മീയമായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായി തീരുക, ഭൗതികരായി മാറരുത്. और रोशनी के वारिस बनो ना तारीकी के आशिक. പ്രകാശത്തിന്റെ ഉടമകളായി മാറുക, അന്ധകാരത്തിന്റെ കൂട്ടരായി നിങ്ങൾ മാറരുത്. ता तुम शैतान की गुजरगाहों से अमन में आ जाओ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശൈത്താനിന്റെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്നതാണ്. बस ये वो आला मयार है, वो टारगेट है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमें दिया है. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹദ്റത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ടാർഗറ്റ്. इंसान कमज़ोर वाक़या हुआ है, ज़िंदगी में ऊंच नीच होती रहती है. इसलिए इस टारगेट के हसूल के लिए अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए एक मुसलसल कोशिश और जद्दोजहद एक अहमदी को करने की ज़रूरत है. മനുഷ്യൻ ബലഹീനനാണ്. ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഉന്നതയും താഴ്മയും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ബലഹീനതകളിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ എപ്പോഴും തന്നെ അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. और अल्लाह ताला की मदद के लिए और उन आला अखलाक के हसूल के लिए इस इक़्तिबास में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमें तरीका भी बता दिया. അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ആത്മീയമായ ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഉദ്ധരണിയിൽ ഹദ്റത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. और वो है खुदा ताला से साफ रब पैदा करना. അതിലൊന്ന് നമ്മൾ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന നിഷ്കപടമായിരിക്കുന്ന ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. एक खालिस ताल्लुक पैदा करना. പൂർണ്ണമായും ഒന്നുമില്ലാത്ത പൂർണ്ണമായിരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധം അള്ളാഹുമായിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുക. और वो किस तरह पैदा होता है? അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കുണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക? वो इसी सूरत में पैदा होगा जब हम अपने मकसद पैदाइश को हमेशा सामने रखने वाले होंगे. നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ എപ്പോഴും തന്നെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നവരായി മാറുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുക. और वो मकसद पैदाइश खुदा ताला ने हमें खुद बता दिया. ആ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. और फरमाया वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून. അല്ലാഹു പറയുന്നു, വമാ ഖലഖ്തുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാ ലിയഅബുദൂൻ. कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है. ഞാൻ ജിന്നിനെയും ഇൻസിനെയും എന്നെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. बस
ये एक बहुत बड़ा मकसद है। ഇത് വലിയ ഒരു ഉദ്ദേശമാണ്, ലക്ഷ്യമാണ്. अगर इस मकसद को अल्लाह ताला के लिए खालिस होकर हासिल करने की कोशिश हम करते रहेंगे ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനെ പൂർണ്ണമായും അള്ളാഹുവിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ तो उन अमाल के ना करने की तरफ भी तवज्जो रहेगी जिनकी निशानदेही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाई है। അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹദ്റത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഏതെല്ലാം ദുഷ്പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ ദുഷ്പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. और उन नेक अमाल लाने की तरफ भी तवज्जो रहेगी जिनकी खुदा ताला ने हमें जिनके बारे में कुरान करीम में फरमाया है। വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. मुआशरे के हकूक अदा करने वाला बनाने वाले हम होंगे। നമ്മൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ കടമകൾ നിറവേറ്റുന്നവരായി നമ്മൾ മാറും. और ये अमाल फिर मजीद अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने वाला हमें बनाएंगे। അങ്ങനെ ഈ പ്രവർത്തികൾ വീണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കരസ്ഥമാക്കുന്നതിൽ അധികരിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രേരണ നൽകുന്നതാണ്. और फिर खिलाफत की नेमत का भी उन्हीं लोगों से वादा है जो अमाल सालिया बजा लाने वाले हैं। ഇതേപോലെ തന്നെ സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരോടാണ് ഖിലാഫത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുക എന്നുള്ള വാഗ്ദാനമുള്ളത്. और अल्लाह ताला के शिर्क से बकुल्ली पाक और उसके इबादत गुजार हैं। അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള പങ്കുചേർക്കലിൽ നിന്ന് ശിർക്കിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഖിലാഫത്തിന് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുക. बस अगर हमने इस इनाम को अपने पर जारी रखना है, അതുകൊണ്ട് നാം ഈ അനുഗ്രഹത്തെ നിലനിർത്തണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ इसकी पेशगोई यहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനി പ്രവചനം ചെയ്തിരുന്നത്. तो अपने मकसद पैदाइश को याद रखना इंतहाई जरूरी है। അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. इबादत के लिए अल्लाह ताला ने जो रास्ते हमें बताए हैं, ഇബാദത്തിന് വേണ്ടി ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ, जो तरीक हमें सिखाया है, അതിന്റെ രീതി നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. उसमें सबसे अहम 5 वक्त नमाजों की अदायगी है। അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് 5 നേരത്തെ നമസ്കാരമാണ്. बस हर औरत मर्द बच्चा बूढ़ा हमेशा याद रखे അതുകൊണ്ട് ഓരോ പുരുഷനും സ്ത്രീയും കുട്ടികളും യുവാക്കളും എല്ലാവരും തന്നെ എപ്പോഴും തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക, कि अगर उसकी 5 वक्त की नमाजों की हिफाजत नहीं അവര് 5 നേര നമസ്കാരവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ और खालिस होकर अल्लाह ताला के आगे झुकना नहीं, പൂർണ്ണമായും അള്ളാഹുവിൽ വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ കുമ്പിടുന്നില്ലെങ്കിൽ तो ना अमाले सालिया उस मयार अमाले सालिया के उस मयार को हासिल करने वाले हो सकते हैं जो हमें बताए गए हैं। നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം സൽപ്രവർത്തികളെ കൊണ്ട് അവർക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യമല്ല. ना अल्लाह ताला के उन इनामात से इंसान हिस्सा ले सकता है जो इबादत के साथ मशरूत हैं। ഇബാദത്തിനോടൊപ്പം അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റു പ്രവർത്തികളും മറ്റു നിബന്ധനകളും നമുക്ക് പാലിക്കാനും സാധ്യമായിരിക്കില്ല. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हमसे इस बारे में क्या तवक्को रखते हैं? ഹദ്റത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇത് സംബന്ധമായി നമ്മളോട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? आप एक जगह फरमाते हैं, ഹദ്റത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു वस्सलाम अरुळुന്നു, तो ए वह तमाम लोगों जो अपने तईं मेरी जमात शुमार करते हो, എന്റെ ജമാഅത്തിലാണ് എന്ന് ഏറ്റുപറയുന്ന എന്റെ പ്രിയ ജനങ്ങളെ, आसमान पर तुम उस वक्त मेरी जमात शुमार किए जाओगे നിങ്ങൾ ആകാശത്തിൽ എന്റെ ജമാഅത്തിൽ എഴുതപ്പെടുന്നത് जब सचमुच तकवा की राहों पर कदम मारोगे। നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തഖ്വയുടെ മാർഗത്തിൽ ചലിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. सो अपनी 5 वक्ता नमाजों को ऐसे खौफ और हुजूर से अदा करो कि गोया तुम खुदा को देखते हो। അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ 5 നേര നമസ്കാരങ്ങളും കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുക. बस अल्लाह ताला पर ईमान लाने के बाद तकवा पर चलने की सबसे बड़ी शर्त नमाजों की अदायगी है। അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചതിന് ശേഷം തഖ്വയിൽ പദമൂന്നുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഥമമായിരിക്കുന്ന കൽപ്പന നമസ്കാരത്തെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. और नमाजों की अदायगी इस तरह नहीं कि जैसे कोई बोझ सर से उतारा जा रहा है। നമസ്കാരം അത് അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എന്തോ ഒരു ഭാരം തലയിലുണ്ട് അത് ഇറക്കി വെക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കരുത്. कि जल्दी जल्दी खत्म हो और फिर जाकर अपने दुनियावी कामों में मशगूल हो जाए। അതായത് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇറക്കി വെച്ച് ഇനി ഭൗതികമായിരിക്കുന്ന ജോലികളിൽ മുഴുകാം എന്ന് കരുതരുത്. नहीं, बल्कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
नमाज इस तरह अदा करो जिस तरह तुम खुदा को देखते हो। നോക്കുക, മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു, നമസ്കരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കേണ്ടത്. अब देखें, जब हम किसी बड़ी हस्ती के सामने पेश होते हैं तो एक खौफ होता है। നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ അസ്തിത്വത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയമുണ്ടാകും. तो अल्लाह ताला जो सबसे बाला हस्ती है उसकी അള്ളാഹു ആണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന അസ്തിത്വം. उसकी इबादत करते हुए जब हम ये सोच रखेंगे कि खुदा ताला को देख रहे हैं तो किस कदर खौफ की हालत हमारी होगी। അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ അസ്തിത്വ മഹത്വത്തെ നമ്മൾ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം ഭയമാണ്, എന്തുമാത്രം ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടായിത്തീരുക എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. और यही हालत है जो खालिस इबादत गुजार बनाती है। ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ദാസരാക്കി മാറ്റുക. लेकिन चूंकि हर एक में ये हालत एकदम पैदा नहीं हो सकती, എന്നാൽ ഓരോരുത്തർക്കും തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു അവസ്ഥ കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. इसलिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനി അരുളിയിരിക്കുന്നത് कि नमाज पढ़ते हुए अगर ये हालत नहीं कि तुम समझो तुम खुदा को देख रहे हो तो कम से कम ये ख्याल करो कि खुदा ताला तुम्हें देख रहा है। ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനി പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുക. वो खुदा जो सब ताकतों का मालिक है, എല്ലാവിധത്തിലുള്ള കഴിവുകളുമുള്ള അള്ളാഹു, जो दिलों का हाल जानता है, അവൻ ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥ അറിയും. जब ये ख्याल होगा वो सब ताकतों वाला खुदा हमें देख रहा है तो उसकी इबादत करने की तरफ तवज्जो पैदा होगी। എല്ലാ കഴിവുകളുമുള്ള അള്ളാഹു നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ അവനെ പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ ആരാധിക്കാനുള്ള ചിന്തയും അവസ്ഥയും നമുക്കുണ്ടായിത്തീരുന്നതാണ്. उस तरह खालिस होकर इबादत करने की तरफ तवज्जो पैदा होगी जो खुदा ताला की रहमत को जज़्ब करने वाली होगी। അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായും അള്ളാഹു വിലയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. हम अपनी नमाजों को उस तरह हिफाजत करने वाले फिर बनेंगे जो दुनियावी लज़्ज़ात, दुनियावी कारोबार, दुनियावी मकासद को सानवी हैसियत दे रहे होंगे। നമ്മളെ ആരാധനകൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഉന്നതിയിൽ വെക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികമായിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ആനന്ദങ്ങളും ഭൗതികമായിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ബിസിനസ്സുകളും കച്ചവടങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അതിന് ദ്വിതീയ സ്ഥാനമായിരിക്കണം നമ്മൾ നൽകേണ്ടത്. और ये चीज है जो हमें अपना समा बनाएगी। ഇതായിരിക്കും നമ്മളെ ആത്മീയമായ മക്കൾ, ആകാശീയ മക്കളാക്കി നമ്മളെ മാറ്റുക. और यही चीज है जो हमें उस मुकाम पर लाने वाली होगी जिससे हम हकीकी ज़िंदगी में, हकीकी रंग में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात में शुमार किए जाने वाले बनेंगे। വലിയൊരു അവസ്ഥ കൈവരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഹദ്റത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ യഥാർത്ഥ ശരിക്കും നമ്മൾ ഉൾപ്പെട്ടു എന്നുള്ളവരിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ये बातें इसलिए नहीं मैं बयान की जा रही कि जिन लोगों की हालत मुयसर नहीं आती वो मायूस होकर एक तरफ बैठ जाएं। ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു അവസ്ഥ കൈവരിക്കാൻ കഴിയാത്തവര് നിരാശരായി ഒരു മൂലയിൽ കുത്തിയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടല്ല. कि हम तो ये मयार ना हासिल कर सकते हैं, ना हमने किया है, इसलिए जमात से बाहर हो गए हम। എന്നാൽ ചിലരും കരുതും നമ്മൾക്ക് ഏതായാലും ഈ സ്ഥാനം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് എന്ന് ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ये वो आला मयार हैं जिनके असूल की हमें कोशिश करनी चाहिए। ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്ഥാനം നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. हम आगे बढ़ने वाली जमातों के लिए हमेशा बड़े टारगेट मुकर्रर होते हैं। മുമ്പോട്ട് കുതിക്കുന്ന ജമാഅത്തുകൾക്ക് വലിയ വലിയ പാതകൾ ഉണ്ടാകും, വലിയ വലിയ മൈതാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. फिर अल्लाह ताला के फजल और बरकतें पहले से बढ़कर नाज़िल होते हैं। അപ്പോഴായിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഫളലും അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആദ്യത്തേക്കാൾ ഉപരി അവരിൽ വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. अल्लाह ताला फरमाता है व रहमती वसिअत कुल्ल शैइन, मेरी रहमत हर एक चीज पर हावी है। അള്ളാഹു താല പറയുന്നു, എന്റെ റഹ്മത്ത് എല്ലാത്തിനേക്കാളും മുമ്പന്തിയിലാണ്, അതിനെല്ലാം തന്നെ വലയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. बस जो हम हासिल कर रहे हैं अल्लाह ताला के फजल से मिल रहा है। നമ്മൾക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെല്ലാം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഫضل കൊണ്ടാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. और नेकियों में आगे बढ़ते चले जाने का हुक्म है अल्लाह ताला का। അള്ളാഹു നമ്മളോട് നന്മയിൽ മുന്നേറാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. बस ये न समझें कि जो हासिल नहीं कर सकते या नहीं किया इसलिए हम मायूस हो गए।
बल्कि बढ़ते चले जाएं तो अल्लाह ताला अपने फजल से अपनी रहमत से आगे बढ़ाता चला जाएगा। അതുകൊണ്ട് നാം ഈ സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ നിരാശരാകിയിരിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തന്നെ വളരെ മുന്നോട്ട് കുതിക്കാൻ വേണ്ടി, ആ ഒരു സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി തീവ്ര ശ്രമം നടന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക. അപ്പോൾ ആ സ്ഥാനം നമുക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. और फिर मिनहसुल जमात अल्लाह ताला के फजल से ജമാഅത്ത് തലത്തിൽ इन इनामों और फजलों के वारिस हम बन रहे हैं। അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ വിധത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും കൃപകളുടെയും ഉടമസ്ഥരായി നമ്മൾ മാറുന്നതാണ്. जो अल्लाह ताला ने मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात के लिए मुकद्दर फरमाए हैं, ഏതൊരു അനുഗ്രഹങ്ങളാണോ ഹദ്റത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു നൽകും എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. अल्लाह ताला के फजल से जमात में ऐसे लोग भी बहुत हैं जो अपनी इबादतों के मयार हासिल करने वाले हैं। ഈ ഒരു ഇബാദത്തുകൾ, ആരാധനകളുടെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കുന്നവർ ജമാഅത്തിൽ അധികം പേരുണ്ട്. रातों को उठ उठ कर नफल पढ़ने वाले हैं, രാത്രികളിൽ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് അവർ നഫൽ നമസ്കാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. जमात के लिए दुआएं करने वाले हैं, ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി അവർ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. तकवा पर कदम मारने वाले हैं। തഖ്വയിൽ ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. तो अल्लाह ताला इनकी वजह से जमात पर फिर मजमूई लिहाज से भी फजल फरमाता है। ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആ ഗുണം കൊണ്ട് അള്ളാഹു ജമാഅത്തിന് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अपनी जमात के अफराद की अक्सरियत को उस मयार पर देखना चाहते हैं जो आपने बयान फरमाया है। എന്നാൽ ഹദ്റത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജമാഅത്തിലെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഹദ്റത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ताकि जमात के हर फर्द का अल्लाह ताला से ज़ाती ताल्लुक़ पैदा हो जाए। ജമാഅത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും അള്ളാഹുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിത്തീരണം. हर फर्द जमात उन बरक़ात से फैज़ पाने वाला हो जाए जो अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने की कोशिश करने वाले पाते हैं। അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവർ കരസ്ഥമാക്കുന്ന ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും തന്നെ കരസ്ഥമാവുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. जितना ज़्यादा हर फर्द जमात का तकवा का मयार बढ़ेगा उतनी जल्दी हम अहमियत के गलबा के नज़ारे देखने वाले होंगे। ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും ആത്മീയമായ സ്ഥാനം, തഖ്വയുടെ സ്ഥാനം ഉയരുന്നതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിരിക്കുന്ന ആ ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന വിജയ ലക്ഷ്യം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. जैसा कि मैंने कहा, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ अपने माहौल को उन नेक अमाल की वजह से जिनके करने का अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है, हम दूसरों को जो माहौल है अपना उनको भी अपनी तरफ खींचने वाले होंगे। അള്ളാഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ നന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ആ ചുറ്റുപാടിനെയും മറ്റുള്ളവരുടെ സമൂഹത്തെയും നമ്മളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. हमारी इन बातों की वजह से हमारी दावत इल्लाह की कोशिश भी बराबर होगी। നമ്മുടെ ആരാധനകൾ ഉന്നതമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദഅവത്തെ ഇലല്ലാഹ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഫലപ്രദമായി തീരുന്നതാണ്. अल्लाह ताला के फजल से बहुतों को मैंने मुलाकात के दौरान इखलास व वफा से पुर पाया है। ഞാൻ മുലാഖാത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പലരെയും തന്നെ ഈ ആത്മാർത്ഥതയിലും കൂറിലും വളരെയധികം മുന്തി നിൽക്കുന്നതായി എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. और उनको दुआओं की कबूलियत पर यकीन से पुर पाया है। അഹമ്മദിയത്തിന്റെ സത്യതയിൽ അവർ ദൃഢരാണ് എന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. अल्लाह ताला पर कामिल ईमान और उसकी रजा के हसूल की कोशिश उनकी बातों से आया थी। അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കുന്നതിലും അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രീതി കരസ്ഥമാക്കുന്നതിലും അവര് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. बहुत सी औरतों और मर्दों ने अपने और अपनी औलाद के दीन में तरक्की करने की बातें की। പല പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും അവരുടെ വ്യക്തിപരമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. उनके लिए दुआ के लिए कहते रहे। അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. यही वजह है कि खिलाफत और जमात से भी उन लोगों का पुख्ता ताल्लुक है। കാരണം ഇവർക്ക് ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം അവർക്ക് ഖിലാഫത്തിനോടും ജമാഅത്തിനോടും അത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥമായ ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. बस इस ताल्लुक को, इस जज्बे को ना सिर्फ कभी आपने मरने नहीं देना, बल्कि इसमें हर रोज इजाफे की कोशिश करनी है.
അതുകൊണ്ട് ഈ ആത്മാർത്ഥതയെ ഒരിക്കലും തന്നെ നിങ്ങൾ മരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. മറിച്ച് ദൈനംദിനം ഇതിനെ ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്നും ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. और इसके लिए जैसा कि मैंने कहा, अल्लाह ताला के इस हुक्म को हमेशा याद रखें कि खुदाए वाहिद व यगाना की इबादत और नेक अमाल एक मोमिन के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं. അതുകൊണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി അള്ളാഹു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് കുറുക്കു വഴികൾ, ഒന്ന് അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസവും ആരാധനകൾ നിലനിർത്തലും സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് രണ്ടും നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. अपने आप को हर मख्फी शिर्क से भी बचाएं. നമ്മളെ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഗൂഢമായിരിക്കുന്ന ശിർക്കുകളിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. यहाँ आपके आपस में मुख्तलिफ मज़ाहब के साथ ताल्लुकात हैं और उनकी वजह से बाज़ बिदात जो हैं, गलत रसूमात जो हैं, आपस में मिलने जुलने की वजह से राह पा जाती हैं. ഇവിടെ മറ്റുള്ളവരുമായി നിങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ചില ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിങ്ങളോടിലും അലിഞ്ഞു ചേരുന്നുണ്ട്. अपने आप को इनसे हमेशा बचा के रखें. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും തന്നെ ശ്രമിക്കുക. क्योंकि यही बातें फिर आहिस्ता आहिस्ता शिर्क की तरफ ले जाती हैं. പിന്നീട് ഇത് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളെ शिर्किലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. अल्लाह ताला के फजल से इस सूबे में अहमदी भी बाकी आबादी की तरह यहाँ तालीम का मयार है, उसके मुताबिक 100% तालीम याफ्ता हैं. ഇവിടെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ അഹമ്മദികളും ഈ പ്രദേശത്തില് പൊതുവില് 100% സാക്ഷരരാണ്. तो इस तालीम को अपनी दीन की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करें. അതുകൊണ്ട് ദീനിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ നിങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുക. दीनी तालीम का हसूल भी आप लोगों का एक अहम मकसद होना चाहिए. ദീനി അറിവ് കരസ്ഥമാക്കൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യമായി മാറേണ്ടതാണ്. ताकि अपने ईमान की हिफाजत के साथ अपने बच्चों में भी दीन से ताल्लुक़ पैदा करके उनकी हिफाजत भी करने वाले हों. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈമാനെ രക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളെയും രക്ഷിക്കാനും അവരെയും മതപരമായ രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെടുത്താനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ताकि आइंदा नस्लों का ईमान भी हमेशा तरक्की करते चले जाने वाला हो. അങ്ങനെ ഭാവി തലമുറയുടെ വിശ്വാസ ദൃഢീകരണത്തിന് നിങ്ങൾ കാരണമായി തീരുന്നതാണ്. और फिर इस दीनी इल्म को इस्तेमाल करके दावत इल्लाह में भी अहम किरदार अदा करने वाले बने. ഈ ആത്മീയമായ ദീനീപരമായിരിക്കുന്ന അറിവ് കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദഅവത്തെ ഇലല്ലാഹ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മുന്നേറ്റം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ये सरजमीन ऐसी है जहाँ हिंदुओं के अलावा यहूदी भी आकर आबाद हुए. फिर उनकी तलाश में हज़रत ईसा की ख़ास सवारी हज़रत थॉमस यहाँ आए, ईसाइयत यहाँ फैली. फिर जैसा कि यहाँ मशहूर है, हज़रत मालिक बिन दिनार के ज़रिए इस्लाम की इब्तिदा अरब ताजरों के ज़रिए यहाँ इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में हो गई. ഇവിടെ ആദ്യകാലത്ത് ജൂതന്മാർ വന്നു, പിന്നീട് ക്രിസ്തുമതം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു, തോമാശ്രീയ വന്നു, പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ മാലിക് ബിൻ ദീനാർ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നെല്ലാം തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു. अब आपको अल्लाह ताला ने मसीह मोहम्मदी के मानने की तौफीक दी है. നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മുഹമ്മദി മസീഹിനെ വിശ്വസിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. तो इस पैगाम को एक खास कोशिश और जद्दोजहद के साथ आगे पहुंचाएं. അതുകൊണ്ട് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ രീതിയിൽ ഈ സന്ദേശത്തെ എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले इस हिस्से की आबादी को भी लाने की कोशिश करें. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനിയുടെ പ്രിയദാസരിൽ ഇവരെ എല്ലാവരെയും തന്നെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുക. कि अब दुनिया की असल निजात हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले आने में ही है. ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മോക്ഷം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനിയുടെ പതാകക്ക് കീഴിൽ ലോകർ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. और इस जमाने में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा है. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹദ്റത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു അയച്ചതും ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. बस अब हम पर यह जिम्मेदारी है कि इस पैगाम को जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जरिए दुनिया में फैलाना अल्लाह ताला ने मुकद्दर फरमाया है, एक कोशिश के साथ फैलाने की तरफ तवज्जो करें.
അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഹസ്രത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഏതൊരു സന്ദേശം കൊണ്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ സന്ദേശത്തെ വളരെ പ്രയത്നത്തിലൂടെ നമ്മൾ ലോകത്ത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഇപ്പോഴുണ്ട്. दुनिया की तवज्जो अब पहले से बढ़कर अहमदियत की तरफ हो रही है. ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ഇപ്പോൾ അഹമ്മദിയത്തിലേക്ക് മുമ്പത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. इसका आपने अपने इलाके में भी मीडिया के जरिए महसूस किया होगा. ഇത് ഈ ഒരു ചിന്താഗതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തും നിങ്ങളുടെ അടുത്തും നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും. और मुखालफत में भी और सुनने के लिए भी एक खास तवज्जो अहमदी की तरफ हो गई है दुनिया की. എതിർക്കുന്ന കാര്യത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ജമാഅത്തിന്റെ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന കാര്യത്തിലും പ്രത്യേകമായ താല്പര്യം ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് കണ്ടുവരുന്നു. बस अपने अंदर पाक तब्दीलियां पैदा करते हुए और अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए हमें पहले से बढ़कर अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ ഒരു ആത്മീയമായ മാറ്റം, പരിശുദ്ധമായ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് കൂടുതലായിട്ട് സഹായം തേടിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി സ്ഥിരമായി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. हमेशा इस बात को याद रखें कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मुझे दुआओं का हथियार दिया गया है. എപ്പോഴും തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഹസ്രത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ദുആ ആകുന്ന ആയുധം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. इसलिए दुआओं की तरफ हमें बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है. അതുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. यही है जो इंशाअल्लाह ताला हमारी कामयाबी का बायस बनेगी. ഇതായിരിക്കും എല്ലാ വിജയങ്ങൾക്കും കാരണമായി തീരുക. अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना. मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु. व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अद्लि वल-इहसानि व ईताइ ज़िल-क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून. उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वद्दूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाह